व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि न्यूयॉर्क की अदालत ने एक चीनी मूल के अमरीकन सिटीजन को दोषी करार दिता है। उसके उत्ते इल्जाम लगाया गया है कि वह चीन वालों न्यूयॉर्क विच खुफिया तौर पर काम कर रहा सी और पुलिस स्टेशन लई वो काम करता सी। सो इस स्टेशन राही जड़े चीनी मूल के लोग मुख धारा चीन का विरोध करते हैं उन्होंने निशाना बनाया जाता सी और साडा मनना है कि भारत वालों कौंसलर सर्विस जड़ा सर्वर ना थले स्थापित अदारियां राही खालिस्तानी सिखां नूं ट्रांसनैशनल रिप्रैशन का शिकार बनाया जा रहा है और भारत के उन्होंने सारे कौंसलर जड़े सर्विस अदारियां की FBI वालों जांच की जानी चाहिए है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना देखण सुन लई। तो सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अजकल अमेरिका के प्रेजिडेंट ट्रंप चीन के दौरे ते ने बहुत उन्होंने जबरदस्त स्वागत होया जी। कल असीं लीड सैगमेंट दे विच उन्हां विषयां दा जिक्र भी कीता सी जिहड़े कि गलबात दा विषय होणगे। पहले दिन की मीटिंग 2.25 घंटे चली। वाइट हाउस ने उन्होंने गुड मीटिंग किया। हुण अज फाइनल जिहड़ा होएगा कि की कंसैशन वो दिंदे ने की इन्हां नूं मिलदे ने। पर इसे पीरीयड दे विच दो खबरां जिहड़ियां चीन के हवाले नाल ही ने पर इहदा भारत कनैक्शन की है वो असीं जिक्र करांगे। एक तो यह आया कि कैलीफोर्निया के एक प्रोमिनेंट शहर की जिहड़ी मेयर है उन्हें ये कबूल किया कि वो चीनी खुफिया एजेंसी के लिए काम करती सी। लेकिन दूसरा पार्ट जिहड़ा एक खबरां दे विच तां काफ़ी अरसे तो सी कि जी विद इन अमेरिका जां दुनिया के आलमोस्ट 53 देशों के विच जिहड़ा 53 मुल्कां च चीन ने 100 के करीब ऐसे स्टेशन खोले हुए ने जिन्होंने अमरीकन खुफिया एजेंसियां ने पुलिस स्टेशन का नाम दिता है। जिहदा मतलब सी कि भी जिथे बैठ के जिहड़े लोग जिन्हां मुल्कां दे शहरी भी बन गए ने वो मुख धारा चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ आवाज़ चुकते हैं। ज़ाहिर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कोई डेमोक्रेसी तो नहीं है, उन्होंने जोड़ा अथॉरिटेरियन रूल है और वो लोग जोड़े उत्थे डेमोक्रेसी की मूवमेंट को खड़ा करना चाहते हैं जां उन्होंने धक्के के खिलाफ चुकते हैं उन्होंने जोड़े चाइनीज़ एम्बेसीज और कौंसलेट्स तो इलावा भी इत्थे उन्होंने इस किस्म के उन्होंने अदारे ने जिन्हों FBI ने पुलिस स्टेशन चाइनीज़ पुलिस स्टेशन का नाम दिता है। मकसद ये है भी उन्होंने एक कवर रखा हुआ है पर वो आइडेंटिफाई करते हैं भी किहड़े लोग जिहड़े ने वो मुख धारा चीन के खिलाफ बोलते हैं उन्होंने जां उन्होंने परिवारों को पिछे हरास करते होंगे। क्योंकि जो असी ट्रांसनैशनल रिप्रैशन का जिक्र करते हैं लफज का मतलब सिर्फ किलिंग नहीं है। बिल्कुल इसकी डिटेल डेफिनेशन और काफ़ी देर FBI की एड भी साडे प्रोग्राम चलती रही। हुण पता नहीं क्यों बंद की हुई है। जिहड़ा उस दे विच सी कि ईवन जे इहदा आधार बना के तुहानूं इत्थे डिनाई किया जाता है तुहाडा हक, इसका आधार बना के पिछे तुहाडे किसी रिश्तेदार नूं जिहड़ा है वो तंग किया जाता है, तुहानूं जिहड़ा किसी मामले दे विच जिहड़ा है वो डिनाई कीते जांदियां ने वो फैसिलिटीज़ जिहड़ा तुहाडा हक बनदा है क्योंकि तुसीं खालिस्तान की एडवोकेसी करदे हो और थ्रैट वर्बल है जां ईवन तुहाडीआं पोस्ट नूं ब्लॉक किया जाता है जां तुहानूं सोशल मीडिया दे उत्ते एब्यूज़िस जां दूसरे का शिकार बना ये सारा ट्रांसनैशनल रिप्रैशन के दायरे च आंदा है। हुण अज दी BBC की इस दे उत्ते स्टोरी है कि भाई ये जड़ा US का सिटीजन बंदा है चाइनीज़ मूल का 64 साल का लू जियान वांग उन्होंने और ये जड़ा चाइनीज़ हालां उन्होंने एक पूरा फ्लोर लिया होया सी मैनहट्टन दे विच जिन्होंने कहते सी कि जी असीं जड़ियां सर्विसिज प्रोवाइड करते भी होणगे जिवें हुण इंडिया ने एक तो इन्हां दी एम्बैसियां कौंसलेट ने हुण बहुत बारी जाके कहणगे जी कौंसलर सर्विसिज हुण तुसीं जे वीज़ा लैणा जां दूजा कोई तुहानूं एम्बैसी ਜਾਂ कौंसलेट 'ਚ नहीं जाना ਹੁੰਦਾ उन्होंने अपने ਅੱਡ अदारे बनाए हुए ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ कॉन्ट्रैक्ट ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ मैं तो पिछले किन्ने पीरीयड तो देख रहे हैं कोई दिन ऐसा नहीं कि जी गोली उत्थे चली उत्थे 2 मर गया 14 ਤੇ 16 साल के 2 मुंडे सरी च मरे ने कोई विनीपैग च की हो रहा है ब्रैम्पटन और खुद कैनेडा की अपनी जी उन्होंने सीसस रिपोर्ट कह चुकी है कि भाई अमित शाह हैड करता है गैंगस्टर्स नूं इन्फॉर्मेशन इन्हां दे
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਇਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੂ ਜਿਆਨਵਾਂਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡ ਗਿਲਟੀ on charges of acting as an illegal agent of the government of China in connection with the station and with obstruction of justice for destroying related evidence। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਾਈਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ FBI ਨੇ, ਔਰ ਵੀਕ ਲੌਂਗ ਜੂਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਆਂਗਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਚੈਨ ਜ਼ਿੰਗਪਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਅਜੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੂ ਜਿੰਗਵਿਆਂਗ ਯੂਜ਼ਡ ਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸੀਡੈਂਟਸ ਇਨ ਫਰਦਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ 53 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਥ੍ਰੈਟਨ and monitor Chinese national abroad as well as helping Beijing identify pro-democracy activists living in the US के harassment ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ pro-democracy ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊਅਲ ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ FBI ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਹੋਸਟਾਈਲ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਪਾਈਂਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੂਰੀ ਨੇ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ FBI ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾ ਏਜੰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਿਓਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਵੀ ਇਨਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੂਰੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ FBI ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਆਟਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕੌਂਸਲ
ਆਫਿਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੌਂਸੂਲੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।